ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ impedance and effect of AC supply on pure resistance बारे पढ़ांगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना इंडक्टेंस। इंडक्टेंस समझने वास्ते अपन एक सर्किट कंसीडर करना पऊगा। मान लो अपने को एक सर्किट है, उस विच एक कॉयल लगी हुई है। कॉयल की होंदी है जी, जदों आपां कोई भी वायर नूं टरना विच उसनूं लपेटदे हाँ तो वह कॉयल बन जाती है। इस नूं आपां AC सप्लाई दी है। इस विचों की है करंट, AC करंट फ्लो हो रहा है। जदों इस विच AC करंट फ्लो होवेगा तो इस विच फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो भी अल्टरनेट होगी, मतलब वो भी वधेगी अते घटेगी, जिस दे नाल कॉयल दे विच EMF इंड्यूस होगी अते इंडक्टेंस EMF पैदा करने वाले कारणों का विरोध करता है। जिहड़े कारणों करके कॉयल दे विच EMF इंड्यूस हो रही है उसका विरोध करता है जी इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस की डेफिनेशन है वह इस प्रकार है, यह किसी कॉयल का वह गुण है जिस कारण इस विच फ्लक्स के घटन वधन नाल EMF उत्पन्न हो जाता है। जदों आपां तुहानूं पहले दस्सिया सीगा, जदों करंट फ्लो होंदा है तो इस विच की है अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाती है। अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण इस विच EMF इंड्यूस हो जाती है। तो इंडक्टेंस EMF पैदा करने वाले कारणों का विरोध करता है। इंडक्टेंस नूं आपां L नाल लिखते हाँ, तो इसकी जो यूनिट होंदी है वो हेनरी होंदी है। नैक्सट टॉपिक है अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन है किसी कंडक्टिव कॉयल के प्रभावशाली विरोध नूं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इस नूं आपां एक्सन नाल लिखते हाँ। नैक्सट टॉपिक है इंपीडेंस। इंपीडेंस की डेफिनेशन होंदी है किसी भी सर्किट विच रजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिन्हों आपां एक्सल कहने आते कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिन्हों आपां XC कहने दे कुल प्रतिरोध नूं इंपीडेंस कहते हैं। किसी भी सर्किट दे विच मान लो कोई अपने को एक सर्किट है, मान लो जिस विच रजिस्टेंस भी लगी हुई है, उस विच इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है अते कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है। तो इस सर्किट दे विच जो ये तीन एलीमेंट का कुल प्रतिरोध होगा उसनूं आपां इंपीडेंस कहांगे। इसनूं आपां AC सप्लाई दे दी, यह अपना AC सप्लाई का सिंबल है। इस विच की है करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वैल्यू आपां रजिस्टेंस की R मान लेने हाँ। इस विच इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आपां XL
ਅਤੇ XC ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ XC ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ Z ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ Z ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ Z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇਗਾ √R² ਪਲੱਸ XL ਮਾਈਨਸ XC ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਫੇਜ਼ਰ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ R, XL, XC ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ R ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, XL ਆਪਣੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, XC ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਦੀ ਐਡਮਿਟੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ AC ਸਪਲਾਈ ਔਨ ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਸਰਕਟ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ AC ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ AC ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ R ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਟ IT ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ AC ਵੋਲਟੇਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ V ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ VM sin φ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। φ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਮਸ ਲੋ IT ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V/R। ਇੱਥੇ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, VM sin φ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, VM sin φ/R। ਜੋ ਆਪਣਾ VM/R ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ IM। VM/R। IM ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ, VM ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ। ਤਾਂ IT ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਵੇਗੀ IM sin φ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਤੇ IT ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ φ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ φ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ in resistance ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਵੇਗੀ। φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ cos φ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 0 cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1। ਤਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ AC ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ voltage and current is phi equal to 0। मतलब ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 4 ਟੌਪਿਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।